பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசத்தை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம், அத்வைத்த சாதனை, ஈஸ்வரானுக்கிரகத்தினால் மோட்சம். இருந்தாலும் முயற்சியை கைவிடாமல் இருந்தால் ஈஸ்வரானுக்கிரகம் ஏற்பட்டு இந்த ஜன்மாவில் இல்லாவிட்டாலும் இனிமையிலே வரப்போகிற ஒரு ஜன்மாவிலாவது இந்த மகா பெரிய லட்சியமான மகா பெரிய ஆனந்தமான பிரம்ம சாட்சா்காரம், தான் பிரம்மமே என்று தெரிந்து கொண்டு அப்படியே இருக்கிற சாஸ்வதமான நிலை சித்திக்கும். இப்போது ஈஸ்வரானுக்கிரகம் என்று சொன்னேனே, அந்த ஈஸ்வரன் யார் என்றால் ஜீவ ஜகத்துகள் மாயையின் ஷோவாகவே இருந்தாலும் அந்த ஷோவில் எத்தனை ஒழுங்குகள் இருக்கின்றன. தாறுமாறான பைத்தியக்கார கூத்தாக இல்லாமல் அது அழகான நாடகமாக அல்லவா இருக்கிறது. அதில் ஒரு அல்ப அம்சமேயான இந்த மனுஷ்ய மனஸ் வேண்டுமானால் பைத்தியமாக கூத்தாடுகிறதே ஒழிய மற்றபடி எத்தனையோ பெரிய சூரிய சந்திர நட்சத்திர கிரக சஞ்சாரங்களிலிருந்து ஒரு சின்னஞ்சிறிய அணுவுக்குள் பரமாணுவின் சஞ்சாரம் வரை எல்லாம் எத்தனை ஒழுங்காக நடக்கின்றன. இந்த மனசையும் கூட நிறுத்திவிட்ட மகா பெரியவர்கள் இருக்கிறார்களே, அவர்களிடமிருந்து அப்படி நிறுத்தி வைப்பதற்கு வழியாக எத்தனை ஒழுங்குமுறைகள் தர்மம் தர்மம் என்ற பெயரில் வந்திருக்கிறது. இன்னும் இன்ன காரணத்துக்கு இன்ன விளைவு என்ற ஒழுங்கு தப்பாமல் எத்தனையோ கோடி சமாச்சாரங்கள் ஒன்றுக்கொன்று கை கொடுத்து பின்னிக்கொண்டு போவதால் தானே இந்த பிரபஞ்ச வாழ்க்கை ஒரு சீரில் ஏற்பட்டு யுகாந்தரமாக தடம் புரளாமல் நடந்து கொண்டு போகிறது. இதையெல்லாம் கவனித்தோமானால் பரமார்த்த தசையில், அதாவது தத்துவ திருஷ்டியில் ஜீவ பிரம்ம பேதமில்லை என்று பார்க்கும்போது ஜீவ ஜகத்துக்கள் மாயை என்றாலும் நடைமுறையாக தெரியும் விவகார தசையில் பார்த்தோமானால் இதுகளையும் திறம்பட திட்டம் போட்டு நடத்தி வரும் ஒரு மகா பெரிய புத்தி, மகா பெரிய சக்தி இருப்பதாக தெரியும். அதைத்தான் ஈஸ்வரன் என்பது. பிரம்மன்தான் மாயையோடு கூடி, கூடி என்றால் அசலே கூடி இல்லை, அது எதனோடும் கூட்டுச் சேர முடியாத தனித்தத்துவம். ஆனாலும் மாயையோடு கூடின மாதிரி இருந்து கொண்டு ஜீவ ஜகத்துக்களை ஆக்கி நிர்வாகம் பண்ணும் ஈஸ்வரனாக இருக்கிறது. அவனுடைய ஆதீனத்தில்தான் ஜீவலோகம் பூராவும் இருப்பது. ஆகையால் நமக்கு மாயை விலகி நாம் அவனுடைய ஆதீனத்திலிருந்து விடுபட்டு அவனுக்கும் ஆத்மாவாக உள்ள பிரம்மமாக நம்மை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதற்கு அவனுடைய அனுமதி இல்லாமல் முடியாது. அதாவது ஈஸ்வரானுக்கிரகத்தால் தான் மனஸ் நின்று போய் ஒரு வழியாக தொலைந்து போய் சாட்சாத்காரம் ஏற்படணும். மாயாலோகத்தில் சகல கர்மாவுக்கும் பலனை தருபவன் ஈஸ்வரன் தான். இதிலே இன்ன காரியத்திற்கு இன்ன விளைவு என்று எத்தனையோ கோடி விதிகள் அவன் போட்டபடிதானே நடக்கின்றன. அப்படி நாம் பண்ணும் ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் விளைவாக கிடைக்கும் கர்ம பலனும் அவன் கொடுத்துத்தான் கிடைக்கிறது. கர்மா பண்ணுவதும் அதற்கு பலன் அனுபவிப்பதும் தான் திரும்ப திரும்ப ஜென்மங்களை கொடுத்து
நம்மை சம்சார சக்கரத்திலேயே சுற்றி கொண்டிருக்கச் செய்வது. கர்மா நின்று போனால்தான் காரியமே இல்லாத பிரம்மமாக இருக்க முடியும். கர்மாவில் ஜீவனை தூண்டிவிடுவது மனஸ்தான். மனசின் விருப்பங்களின்படி, ஏவலின்படிதான் நாம் எந்த காரியமும் செய்வது. ஆகையால் மனஸ் நின்றாலே கர்மா நிற்கும். மனசோ தன்னால் நிற்கவே மாட்டேன் என்கிறது. ஒரு வஸ்து எப்படி தன்னைத்தானே அழித்துக் கொள்ள முடியும்? துப்பாக்கி தன்னைத்தானே எப்படி ஷூட் பண்ணிக்கொள்ளும்? ஆகவே மனஸ் செய்யக்கூடியது தான் அழிய மாட்டோமா என்ற தீவிரமான தாபத்தோடு கூட தான் அழிந்த பிறகு உண்டாகிற ஜீவ பிரம்ம அபேத நிலையை பற்றி சதாவும் நினைத்துக் கொண்டிருப்பதுதான். இதற்கு பேர் நிதித்தியாசனம் என்பது. விடாமுயற்சியோடு இதை பண்ண வேண்டும். அத்வைத சாதனை என்பதன் ஜிஸ்ட், சாராம்சம் இப்படி விடாமுயற்சியோடு நினைப்பதுதான். இதுவும் ஒரு காரியம்தான். நடப்பது காலின் காரியம், தின்பது வாயின் காரியம் என்கிற மாதிரி நினைப்பது மனசின் காரியம். எல்லா காரியங்களையும் கவனித்து பலன் தருபவன் ஈஸ்வரன் தான் என்று சொன்னேன் அல்லவா? அவன் இந்த நிதித்தியாசனமாகிய நினைப்பு காரியத்தையும் கவனித்துக் கொண்டே இருப்பான். விடாமல் அதை நாம் தொடர்ந்து கொண்டே போனால் தன்னுடைய பழைய கர்மா பாக்கி முழுவதையும் தீர்த்து கட்டி விடுகிற அளவுக்கு இவன் இந்த நிதித்தியாசன கர்மாவை பண்ணிவிட்டான் என்று அவன் தீர்ப்பு பண்ணி நம்முடைய தனி மனசை நாம் பிரம்மத்திற்கு வேறான ஜீவன் என்று நம்மை தனிப்படுத்தி காட்டும் மனசை இல்லாமல் போய்விடும்படியாக அனுக்கிரகம் பண்ணுவான். இதைத்தான் ஈஸ்வரானுக்கிரகம் ஏற்பட்டு பிரம்ம சாட்சா்காரம் சித்திக்கும் என்று சொன்னது. நம்முடைய ஜன்மாந்தர கர்மா எல்லாம் தீர்கிற அளவுக்கு கணக்கு தப்பாமல் நாம் சாதனை பண்ணினால்தான் அனுக்கிரகிப்பான் என்றில்லை. அப்படி துல்லியமாக கணக்கு பார்த்துத்தான் அனுக்கிரகிப்பது என்றால் அதற்கு அனுக்கிரகம் என்றே பெயர் சொல்லப்படாது. மெக்கானிக்கலாக கணக்கு சரிபார்த்து ஒரு வியாபாரி அல்லது அக்கவுண்டன்ட் பண்ணுகிற மாதிரி செய்வதற்கு அனுக்கிரகம் என்ற பெயர் சரியில்லை. பிரேமை, கருணை, மன்னிக்கிறது, கொஞ்சம் முன்னே பின்னே இருந்தாலும் போனால் போகிறதென்று தூக்கி போடுகிற தாட்சண்யம், இதெல்லாம் சேர்ந்திருப்பதுதான் அனுக்கிரகம். அனுக்கிரகம் என்ற வார்த்தைக்கு ஒரு அர்த்தம் தோன்றுகிறது. அனு என்பது அனுசரித்து, அதாவது தொடர்ந்து போவது என்று அர்த்தம் கொடுக்கும். கிரகம் என்றால் பிடித்துக் கொள்வது. நாம் ஈஸ்வரனை அவனுடைய நிர்குணமான பிரம்மஸ்வரூபத்தில் தொடர்ந்து போய் பிடிக்க முயற்சி பண்ணும் போது ஈஸ்வரனும் நம்மை தொடர்ந்து வந்து பிடித்துக் கொள்வதுதான் அனுக்கிரகம். அவனை பிடிப்பதில் ஒரு குறியாக இல்லாமல் இந்த மனஸ் மறுபடி எங்கேயாவது ஓடும். ஆனாலும் அவன் அதை தொடர்ந்து ஏதாவது துரத்திக் கொண்டே வந்து பிடித்து அது தன்னை பிடிக்கும்படி பண்ணுவதுதான் அனுக்கிரகம். தன்னை என்றால் மாயையோடு கூடின நிலையிலுள்ள ஈஸ்வரனையும் தான், மாயா சம்பந்தமில்லாத பிரம்மத்தையும் தான். ஏனென்றால் நம் மாதிரி ஈஸ்வரனும் மாயா சம்பந்தமுள்ளவன் தான். என்றாலும் நாம் மாயைக்கு அடிமைப்பட்டு மதியிழந்து ஆத்மஸ்வரூபத்தை மறந்திருப்பது போல இல்லாமல் அவன் மாயையையும் தனக்கு அடிமையாக வைத்துக்கொண்டு இத்தனை மாயா காரியம் பண்ணுகிற போதிலும் பூர்ணமான பிரம்மானுபவத்துடன் இருப்பவன். ஆகையால் அவனை மாயா சகித ஈஸ்வரனாகவே நாம் பிடித்தாலும் அவன் மாயா ரஹித பிரம்மமாக நம்மை தன்னோடு ஐக்கியம் பண்ணிக் கொள்வான். மாறி மாறி ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் ரன்னிங் ரேஸ் எப்படி நடக்கிறது என்றால், ஜீவன் அவனை பிடிக்க முயற்சி பண்ணுகிற போது அவன் ஏகப்பட்ட கர்மா பாக்கி உள்ள இவனுக்கு நாம் அத்தனை சுலபத்தில் எல்லா சம்பத்துக்களுக்கும் மேற்பட்ட சாட்சா்காரத்தை கொடுத்தால் தர்ம நியாயமே இல்லை என்று பிடிபடாமல் ஓடுவது. அதனால் ஜீவ மனசு
அவன்தான் பிடிபடலையே என்று அலுத்து போய் தனக்கு பிடிபடுகிற கண்ட கண்ட விஷயங்களில் ஓடுவது. அப்போது ஈஸ்வரன் கருணையோடு அவனை தொடர்ந்து துரத்தி கொண்டு வந்து பிடித்து தன்னை அவன் பிடித்துக் கொள்ளும்படி பண்ணுவது. ஆனாலும் இதை ஒரே வீச்சில் ரொம்ப லீனியண்டாக செய்வது கர்ம தர்மத்திற்கு ஏற்றதில்லை என்பதால் தான் தொடருவதையும் பிடித்துக் கொள்வதையும் ஜீவன் தெரிந்து கொள்ளாத அளவுக்கு அத்தனை சூக்ஷ்மமாக செய்து மனசை அப்பப்போ ஆத்ம விஷயத்தில் ஈடுபடும்படி அதுதான் அவனை பிடித்துக் கொள்வது. ஆனாலும் ரொம்ப லேசாக தொடுவது. அப்படி செய்வது லேசான பிடிப்பை ஜீவன் இருக்க பண்ணிக்கொண்டு அதற்கான காலம் வருவதற்கு முன்னாடியே விடுபட்டு விடாமல் சமயத்திலே அவனிடமிருந்து நழுவி விடுவது. ஜீவன் மனசை தரிகட விடுவது. அப்புறம் அதற்குள்ளே இவன் அமிர்தத்திலே முழுகக்கூடாது என்று நாம் விலகிக் கொண்டால் இவனானால் ஜலத்திலே கூட முழுகாமல் சாக்கடையில் போய் விழுகிறானே என்று ஈஸ்வரன் பரிதாபப்பட்டு மறுபடி கொஞ்சம் பிடிபடுவது என்றிப்படி இழுத்தெடுக்க வேண்டிய மட்டும் இழுத்தடித்து விட்டு காலக்கிரமேண ஜீவன் நன்றாகவே மனஸ் முழுதையும் லட்சியத்தில் முழுக்கும்படி பண்ணி அப்போது ஈஸ்வரன் ஒரே துரத்தாக துரத்தி ஒரே பிடியாக பிடித்து, அதாவது அனுக்கிரகம் என்பதை பூரணமாக செய்து சாட்சா்காரத்தில் சேர்ப்பது என்று நடக்கிறது. கர்மபலதாத்தா என்பவன் ஒரு நியாயாதிபதியின் காரியத்தை செய்வதால் ரொம்ப கண்டிப்புடனேயே கணக்குப்படி பலன் தரவும் உரிமை பெற்றவன். அவன் அப்படி செய்தால் நியாயமில்லை என்று சொல்ல நமக்கு உரிமை இல்லை. ஆனாலும் பரம கருணையோடு அவன் கர்ம பலனை எவ்வளவோ குறைத்து கண்டோன் பண்ணியே அனுக்கிரகம் செய்கிறான். ஒரே ஸ்ட்ரிக்டாக இல்லை என்பதற்காக ஒரே லீனியண்டாகவும் இல்லை. உச்சத்திலெல்லாம் உச்சமான ஒரு நிலையை சாஸ்வதமாக கொடுக்கும் போது ரொம்பவும் தகுதியே பார்க்காமல் பண்ணினால் சரியில்லைதானே. 10 வருஷம் ஜெயில் தண்டனை பெற வேண்டியவனுக்கு 1 வருஷம் 2 வருஷம் மிஞ்சினால் 5 வருஷம் வரை குறைத்து சிக்ஷை காலத்தை பாதி அளவு வரை பண்ணுவதை வேண்டுமானால் ஜஸ்டிஸ் டெம்பர்ட் பை மர்சி, கருணையால் கனிவிக்கப்பட்ட நீதி என்று சொல்லலாம். அதற்கும் ஜாஸ்தி குறைத்தால் நீதி நியாயமே கிடையாதா என்றுதானே கேட்க தோன்றுகிறது. இங்கேயோ தண்டித்து கர்மா என்ற குற்றத்தை தண்டித்து தீர்ப்பதோடு விஷயம் முடியவில்லை. கர்ம நாசம், மனோ நாசம், கர்மத்திற்கு காரணமான மனசின் நாசம், இவைகளோடு கதை முடியாமல் ரொம்ப பெரிய வெகுமதியாக சாட்சா்காரம் என்பது வேறு கிடைக்கிறது என்னும் போது ஒரு அளவுக்குத்தான் ஈஸ்வரன் மன்னிக்க முடியும் என்று தெளிவாகும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நம்ம பெரியவா சில விஷயங்களை அவ கொடுக்கிற உபமானம் இருக்கு இல்லையா, அத நம்ம ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது மாதிரி உபமானங்கள் எப்படி அவ சொல்றான்னு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். அது மாத்திரம் இல்ல, அவ தபஸ் பண்றான்னு எதுக்காக தபஸ் பண்றா? பொழுதெல்லாம் புண்ணிய காஞ்சியில தபஸ் பண்றாளே, எதுக்காக தபஸ் பண்றா? நம்ம போய் அவருடைய பாதங்களை பணிந்தோமானா அவருடைய தபஸனுடைய பலனெல்லாம் நமக்கு என்ன கொடுக்கிறார் இல்லையோ, தன்னை அண்டி வந்த அடியார்கள் எல்லாருக்கும்
என்னன்னைக்கு நன்னா இருக்கணும்ன்றதுக்காகவே அன்னையினுடைய காமாட்சியுடைய பதங்கள் அவர் பணிகிறார் இல்லையா, தினமும் பூஜை பண்றார் இல்லையா, தபஸ் பண்ற. அவருக்கு நடக்கணும்னு என்ன இருக்கு? ஒண்ணுமே இல்லையே. நமக்கானா அவர் அத்தனையும் பண்றார் இல்லையா. அவர் எப்பேற்பட்டவர்? பிறைமதி சூடிக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சந்திரமௌலீஸ்வருடைய பெயரெல்லாம் வச்சிருக்காரு. சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதியின் பேர் வச்சிருக்காரு. அவரே பரசுவனுடைய அவதாரம் தான் இல்லையா. அவருடைய நிறைந்த அந்த முகத்துல எப்படி ஒரு பூர்ணச்சந்திரன் மாதிரி பிரகாசிக்கக்கூடிய அவர் முகத்துல ஒரு அழகான ஒரு புன்னகையை பார்க்கும்போது எவ்வளவு நன்னா இருக்கு இல்லையா, தவிழ்ந்து வர்றது. அதனால இந்த உலகம் என்னென்னைக்கும் எல்லா மக்களும் லோகா சமஸ்தா சுக்கினோ பவந்து சர்வே ஜனா சுக்கினோ பவந்து அப்படிங்கிற ஒரே கொள்கையோட பெரியவா என்னன்னைக்கும் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா இல்லையா. சதாசர்வ காலம் நாராயணா நாராயணா நாராயணன்ற நாமத்தை சொல்றார் இல்லையா. சொல்லிட்டு எதுக்காக சொல்றார்? இந்த நாம ஸ்மரணையே லைத்து எதுக்கா இருக்காருன்னு அதை பார்த்து நாமளும் அது மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு தான். சில சமயம் நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவா, அப்படி நடக்கலையே சொன்னது யாரும் கேட்கலையே அப்படின்ற போது பெரியவா ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லுவாளாம், எனக்கு தபஸ் போறாது அப்படின்றான். நான் சொல்றது எல்லாரும் கேட்கிற அளவுக்கு எனக்கு தபஸ் போறலன்னு சொல்லுவாராம். என்ன பெருந்தன்மை இல்லையா. அந்த பெரியவாளை போய் பார்த்து நம்ம ஒரு சந்தேகத்தை கேட்டோம்னாலும் சரி, நம்ம வந்து ஒரு கஷ்டமான ஒரு இடுக்கண் அப்படி இருந்தோம்னா, புரியாத நிலையில இருந்தான்னா அந்த புரியாத புதிரப்பட விடுவிக்கிறதுல பெரியவாளுக்கு என்ன பெரியவாதான். ஒரு சமயத்துல செகந்திராபாத்ல ரயில்வே துறையில ஒருத்தர் அதிகாரியா பணிபுரிஞ்சுட்டு இருக்கார். அவர் பெரியவாளுடைய டிவோட்டி. நினைச்சுட்டா உடனே பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு போயிடுவார். அவர் வந்து பஞ்சகட்சம் கட்டின்னு இருப்பார், சிக்கை வச்சுட்டு இருப்பார், அழகா விபூதி தாரணம்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பார். ருத்ரம் சமகாதிகள்லாம் சொல்லுவார். தினம் நித்திய சிவ பூஜையெல்லாம் பண்ணுவார். இதோட வேலைக்கும் போயிட்டு இருப்பார். அவர் வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு 10-15 பேரை வச்சுட்டு அவளுக்கெல்லாம் நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொல்லி தருது. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம், லலிதா சஹஸ்ரநாமம், சுக்தங்கள் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறது. இதெல்லாம் வச்சு ஒரு வித்வான் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுருக்கார். அவருக்கு என்னவோ அந்த வித்வான் கிட்ட அவ்வளவு திருப்தி இல்லை. என்னன்னா அவர் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கிறார், ஆனா அதுக்கெல்லாம் விளக்கமா கேட்டா அவருக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. நிறைய பேர் நம்ம பார்த்திருப்போம். நம்ம புரோஹிதாலாம் கூட நிறைய பேர் வந்து அத்தியானம் பண்ணிருப்பா, நல்ல அழகா ட்ரெயின் ஆகி வந்திருப்பா, ரொம்ப நன்னா பண்ணி வச்சிருப்பா. நம்ம ஏதாவது சந்தேகங்கள் கேட்டோம்னா அவளால் அவ்வளவு அழகா நமக்கு புரியுற மாதிரி சொல்ல முடியாது, சொல்ல வராது. அது வேற, வித்வத்துங்கிறது வேற, இந்த புரோஹிதம் அப்படிங்கிறது வேற இல்லையா. உடனே இவர் என்ன பண்ணார்னாக்கா நேர போய் பெரியவாட்ட தரிசனத்துக்கு அடுத்த தடவை போன போது என்ன கேட்டார், எங்களுக்கு ஒரு நல்ல புரோஹிதரா, விஷயம் தெரிஞ்சவரா, மந்திரங்களுக்கெல்லாம் அர்த்தம் தெரிஞ்சு சொல்லக்கூடியவரா, எங்களுக்கு வந்து இந்த ருத்ராதி இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அதுக்கும் விளக்கத்தோட சொல்லக்கூடியவரா நீங்க அனுப்பிச்சு கொடுத்தா நன்னா இருக்கும். ஏன் இப்ப இருக்கிறவருக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டா பெரியவா, இல்ல அவருக்கு அவ்வளவு போராது, அவருக்கு ஒன்னும் தெரியல, அவருக்கு சொல்ல தெரியல, அவர் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறாரே தவிர அதுக்கு விளக்கங்களோ சந்தேகம் கேட்டா அதுக்கு பதில் சொல்லுவோ அதெல்லாம் அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்கிறது. இப்படி ஒண்ணுமே தெரியாதவாளை வச்சுட்டு எப்படி அப்படின்னு கேட்டான். பெரியவா சொன்னாலாம், நீ அந்த இஸ்லாமியர்கள்லாம் இருக்கா பத்திருக்கியா, அவ எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் சரி, எந்த மொழி பேசுறவாளா இருந்தாலும் அவளுடைய குருமார்கள் வந்து அந்த குரான்ல இருந்து எடுத்து ஓதுறா இல்லையா, அது எந்த லாங்குவேஜ்ல இருக்கு தெரியுமோ உனக்கு? அது இவாளுக்கு ஏதாவது புரியுறதோ, யாராவதுக்கு அர்த்தம் தான் சொல்றாளோ இல்ல இல்லையா. இன்னொன்னு அவர் எந்த திசையை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்றா பார்த்திருக்கியோ, எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் அதுலேருந்து ஏதோ ஒரு ஆங்கிள் அவளுடைய அந்த மதீனான்னு சொல்லல, மக்கா மதீனான்னு சொல்லல, அந்த மக்காவில் இருக்கக்கூடிய அந்த தர்கா பார்த்து தான், அந்த இடத்த பார்த்து தான் அவ வந்து நமஸ்காரம் பண்றா. ஒரு நாளைக்கு 5 வேளை தொழுகை பண்றா. ஹஜ் யாத்திரை போயிட்டு வந்தவா 6 வேளை தொழுகை பண்றா. அவளுடைய குருமார்கள் மௌல்விகள் என்ன சொல்றாடோ அப்படியே கேட்கிறா. அவள்கிட்ட போய் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா கேட்கிறா இல்ல இல்லையா. சரி அப்படியே வச்சுக்கோ, நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒண்ணு கேட்கிறேன். இப்ப இந்த மந்திரம் எல்லாம் தெரிஞ்சு சொல்றதுனாலயோ, மந்திரம் தெரியாத சொல்ற அர்த்தம் புரிஞ்சுக்காத சொல்றதுனாலயோ ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கோ? இல்ல. இப்ப எத்தனையோ மருந்து எல்லாம் உனக்கு டாக்டர் கொடுக்கற, அந்த மருந்து எல்லாம் என்னென்ன கலந்திருக்கு அப்படின்னு தெரியுமோ உனக்கு? அதனுடைய என்ன பொட்டன்சின்னு தெரியுமோ? இல்ல. உனக்கு டாக்டர் மேல இருக்கிற நம்பிக்கையினால அவர் கொடுக்கிற மருந்தை நீ சாப்பிட்டவன உனக்கு சொஸ்தம் ஆகுறதா இல்லையா? ஆகுது இல்லையா? ஆனா அந்த மருந்துல என்னென்ன கலந்திருக்கு, எவ்வளவு கலந்திருக்கு, எதுக்காக, இதெல்லாம் ஏதாவது நீ வந்து டாக்டரை கேள்வி கேட்டு அவர்கிட்ட பதில் வாங்கிட்டு அப்புறமா நீ இப்போ இந்த மருந்தெல்லாம் சாப்பிடுற இல்ல இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கும்போது தபால்காரர் வந்தாராம்.
தபால்கார் வந்து நிறைய தபால்கள்லாம் கொடுத்தாராம். கொடுத்த உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, அந்த தபால்காரர் ஒரு நிறுத்த சொன்னார். கொஞ்சம் நில்லுப்பா. அம்மா, இந்த என்னோட விலாசம்லாம் போட்டு இங்க வருது, அதுக்கு கீழே ஏதோ ஒரு 6 நம்பர் ஒரு 6 கட்டத்துல போட்டிருக்கேன், அது என்ன அப்படின்னு. அவன் சொன்ன, அது எங்களுக்கு தெரியாது சார் அப்படின்னா. உனக்கு தெரியாதா? பின்ன எப்படி நீ இது தபால் டிபார்ட்மெண்ட்லயே இருக்கங்கிற தெரியாது? அது இல்ல சாமி, எங்க இதுல ஆபீஸ்ல என்ன பண்ணுவான்னா, இந்தந்த நம்பர் போட்டா இந்தந்த இடம்னு அவளுக்கு ஏதோ ஒரு கணக்கு இருக்கு. அது வந்து அங்கேருந்து அனுப்புற இடத்துல இருந்தே அவ பிரிச்சு இந்தந்த ஊருக்கு போகணும்னு பிரிச்சு அந்தந்த ஊருக்கு அனுப்பிச்சுடுவா. இங்க வந்தோடனே எந்தெந்த வார்டுக்கு போகணுமோ அந்த நம்பரை பார்த்து எங்க சுழிச்சு எங்க கிட்ட அலாட் பண்ணிடுவா. நாங்க கொண்டு கொடுத்துடுவோம். எங்களுக்கு இந்த கடைசியில 3 நம்பர் இருக்கும் இல்லையா, அந்த 3 நம்பர் வந்து இந்த இடத்துக்கு உள்ளது எந்த நம்பரோ அந்த நம்பர் இதெல்லாம் எங்க கிட்ட கொடுத்துருவோம், நாங்க கொடுத்துடுவோம். அங்க இருக்கிறவா எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பெரியவா கேட்டா, இதுக்கு என்ன பேர் தெரியுமான்னு கேட்டான். ஒருத்தருக்கும் தெரியல. ஒருத்தர் மாத்திரம் சொன்னார், பின் அப்படின்னு சொன்னார். PIN, பின். ஓ, பின் அப்படின்னு இதுக்கு பேரா? ஓஹோ, பின்னு போட்டு ஒரு 6 நம்பர் போட்டிருக்கா அப்படின்னு. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? யாருக்கும் தெரியல. ஒத்தொத்தரா கேட்கற, ஒருத்தருக்கும் தெரியல. கடைசியில பெரியவா என்ன பண்ணா, நானே சொல்றேன், யாருக்குமே இது தெரியல இல்லையா, இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டனாக்க, PIN அப்படின்னா போஸ்டல் இண்டெக்ஸ் நம்பர். அதுல இந்த முதல்ல 3 நம்பர், பின்னாடி 3 நம்பர் இருக்கு இல்லையா, அந்த முதல் 3 நம்பர் என்ன ஸ்டேட் என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்ற வரைக்கும் அதுல இருக்கும். இந்த கடைசி 3 நம்பர் இருக்கு இல்லையா, அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல என்ன டவுன், அந்த டவுன்ல எந்த பிரிவு, அதுல எந்த போஸ்ட் ஆபீஸ் அப்படின்னு சொல்றது அது இருக்கும். சோ போஸ்டல் இண்டெக்ஸ் நம்பர் அப்படிங்கிறது வந்து அவளுக்கு ஒரு புக் ஒன்று இருக்கும். அந்த புக்கில் 1ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்குது எல்லா இண்டெக்ஸ் நம்பரும் போட்டு அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கு உள்ள நம்பரை போட்டு அந்தந்த தொகுதி பகுதி கூட அத்தனையுடைய டீட்டெயில்ஸ் அதில் கொடுத்துருக்கோம். அதை பார்த்து அந்த இலாக்காக்காரர் என்ன பண்ணுவா, பிரிச்சு அதை யார் யாருக்கு போகணுமோ அங்கங்க அனுப்புவா. இந்த தபால்காரர் வந்து நம்மகிட்ட கொடுத்துடுறார். அது மாதிரி நம்ம சொல்ற மந்திரங்கள்லாம் எல்லாருக்கும் எல்லா அர்த்தம் தெரிஞ்சிருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. தபால்காரர் போல பொருளே அறியாம அந்த மந்திரங்களை நம்ம சொன்னாலும் அந்த மந்திரத்துக்குள்ள சரியான பலனை அந்தந்த தேவதைகள் நமக்கு கண்டிப்பா தருவா, கொடுப்பாங்கிறதுதான் உண்மை. அதனால இருக்கிற வாத்தியார நிறுத்தாத, அவர் சொல்லித்தரதையே நீங்க ஒழுங்கா தெரிஞ்சுண்டு நல்லா எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுண்டு செய்ய வேண்டிய கர்மாக்கள் எல்லாம் செத்தையா செஞ்சு வந்தேன்னா அதுவே உங்க எல்லாருக்கும் க்ஷேமத்தை கொடுக்கும். எப்பவுமே வந்து ஆச்சாரியன் கிட்ட சந்தேகமே வரக்கூடாது, குரு கிட்ட சந்தேகம் வரக்கூடாது, குருவனுடைய அறிவை சோதனை பண்ணக்கூடாது, குருவையும் மாதாவையும் பிதாவையும் தெய்வத்தையும் சோதனை பண்ணக்கூடாது, அவளை பத்தி தப்பா நினைக்கப்படாது, அவளை பத்தி சந்தேகப்படப்படாது. கீதையில கிருஷ்ணன் சொல்றான், சம்சயாத்மா வினஷ்யத்தின்னு சொல்றா இல்லையா, சந்தேகப்படுறவன் அழிஞ்சு போயிடுறான்னு சொல்றா இல்லையா. எல்லாமே லோகத்துல நம்பிக்கைக்கு தான் காரணம். இந்த அம்மா கூட 10 மாசம் அந்த குழந்தைய கஷ்டப்பட்டு சுமந்து பெத்து வளர்த்து ஆளாக்கி எல்லாம் பண்றா இல்லையா, என்ன ஒரு நம்பிக்கை தான். அந்த பையன் நன்னா வளருவான், தன்னை பிற்காலத்துல நன்னா பார்த்துப்பான், கடைசி காலத்துல ரட்சிப்பான் தானே. இவன் பாதியில விட்டுட்டு ஓடி போயிடுவான் நிர்கத்தியா அப்படின்னு அந்த அம்மாவுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சது அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த அம்மா அந்த குழந்தைகிட்ட பாசமா வச்சு அதை வளர்த்து எல்லாம் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது இல்லையா, ஈடுபாடு வராது இல்லையா, நம்பிக்கை தானே. அதனால எல்லாமே நம்பிக்கையில தான் ஓடுறது. பகவான் இருக்கா, அம்பாள் இருக்கா, நம்ம ஸ்தோத்திரங்களுக்கெல்லாம் அவ செவி சாய்ப்பா, நமக்கு நல்லதை பண்ணுவா, நம்பிக்கை நமக்கு வேணும். குருநாதர் நமக்கு நல்ல வழி காட்டுவார், அந்த வழியில போனா நமக்கு நல்லதே நடக்கும்ன்ற நம்பிக்கை இருக்கணும். பிதா நம்மளை வந்து நல்ல வழி நடத்துறதுக்காகவே தான் அறிவுரைகள் எல்லாம் சொல்றார், நம்பிக்கை வேணும். குருநாதர் மேல, பிதா மேல, தாயார் மேல நம்பிக்கை இருந்தா தான் தெய்வம் நமக்கு கை கொடுக்கும்னு ஒரு நல்ல அறிவுரையை சொல்லி எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்பிச்சாராம் பெரியவா. எதை சொன்னாலும் அதை ரொம்ப அழகா சொல்லக்கூடியதுல பெரியவாளுக்கு இணையா நம்ம யாரையா பார்க்க முடியுமோ? பேசும் தெய்வமாக, நடமாடும் தெய்வமாக வழங்கக்கூடிய நம்முடைய பெரியவா இன்னைக்கும் சூக்ம சரீரத்தோட நமக்கு அதிஷ்டானத்திலிருந்து அருள் புரிஞ்சு இருக்கார் இல்லையா. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை.
உபன்யாசம் வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கிறது பல ரசமான நிகழ்ச்சிகள், அபூர்வமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கிறது. பல பேருக்கு பல அருள் அனுகிரகம். அந்த அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்குன்னே போல இருக்கு பெரியவா தன்னோட மற்ற பீடாதிபதிங்கிற எல்லா கடமையும் விட்டுட்டு 24 மணி நேரமும் வெறுமனை உட்கார்ந்துருந்தா. அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே. அப்படி இருக்கிற பெரியவாளுக்கு என்ன பண்ணினா பெரியவாளுக்கு நம்ம கைங்கரியம் பண்ணலாம்னு பல பேர் காத்துருந்துருக்கா. அதுல ஒன்றும் ஹெச்எம்பி அப்படின்னு ஒரு இந்த ரெக்கார்டெல்லாம் பண்ற பாட்டு இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு கம்பெனி. இந்த ஹெச்எம்பியில் பெரியவா வேலை ஒரு ரெக்கார்டு ஒன்று பாட்டெல்லாம் பாடி அந்த ரெக்கார்டு வெளியிடணும் அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. அதில் பாடுறதுக்கு பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்கினவர், பெரியவாளாலே கம்பீர கானமணி அப்படின்னு பட்டம் கொடுக்கப்பட்டவர் சீர்காழி கோவிந்தராஜன். அவர் 4 பாட்டு பாடி இந்த 4 பாட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை வெளியிடுறதா அந்த ஹெச்எம்பி நிறுவனத்தில் தீர்மானம் பண்ணியிருந்தா. அந்த 4 பாட்டு பாடணும் அப்படின்னா அதுக்கு பாட்டெல்லாம் எழுதுறதுக்கு சீர்காழி கோவிந்தராஜன் என்ன பண்ணார், 4 பேர் எழுதின பாட்டு, அந்த 4 பேர் எழுதின பாட்டையும் டிபி ராமச்சந்திரன் அப்படின்னு ஒரு பெரிய மியூசிக் டைரக்டர், இந்த டிபி ராமச்சந்திரன் இசையமைச்சு கொடுக்க இந்த 4 கவிஞர்கள் எழுதின பாட்டை அவர் பாட்டா பாடினர். அது 4 பேர் யார் அப்படின்னா கலைமாமணி கவிஞர் SD சுந்தரம் அப்படிங்கிறவர் மெய்ஞான குருதேவன் அப்படின்னு ஒரு பாட்டை எழுதினார். அதே மாதிரி உளுந்தூர்பேட்டை சண்முகம் அப்படிங்கிற ஒரு கவிஞர், அவர் பாரதம் முழுதும் பாதங்கள் பதித்த அப்படின்னு ஒரு பாட்டை எழுதினார். நெல்லை அருள்மணி அப்படின்னு ஒரு கவிஞர், அவர் காமாட்சி தாய்மடியில் அப்படின்னு ஒரு பாட்டை எழுதினார். இன்னொன்னு நெமிலி எழில்மணி அப்படின்னு ஒரு கவிஞர், அவர் கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டை எழுதினார். இவன் அந்த 4 பேர் எழுதின பாட்டை சீர்காழிக்கு வந்து பாடுறார். இந்த கவிஞர் எழில்மணி, இந்த நெமிலி எழில்மணி எழுதுறதுக்கு முன்னால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, ஒரு நாளைக்கு இந்த எழில்மணிக்கு சீர்காழி கோவிந்தராஜர்கிட்டேருந்து ஃபோன் வந்தது. ஃபோன் வந்து, அப்பா ஹெச்எம்இல மாதிரி ஒரு ரெக்கார்டு வெளியிட போறா, அதுல பெரியவா மேலேயும் இப்போ இருக்கிற பீடாதிபதிகள்லாம் ஜெயேந்திர சுவாமியிலும் ஒரு பாட்டு போட்டு அதை ஒரு பெரிய இசை தகடா அதை போட்டு வெளியிட போறா, இசை அஞ்சலி காமகோடி பீடாதிபதிகளுக்கு. அதுல மீதி 3 பேர் சுந்தரம், உளுந்தூர்பேட்டை சண்முகம், அருள்மணி வள்ளம் 3 பாட்டு எழுதுறா, நீ ஒரு பாட்டு எழுதணும் அப்படின்னு. இது எழில்மணிக்கு ரொம்ப ஷாக்கா இருந்தது, ஆச்சரியமா இருந்தது, சர்ப்ரைஸ். ஏன்னா அவளுக்கு ரொம்ப பெரியவானா அப்படி ஒரு தெய்வமா உபாசிச்சுட்டு இருக்கிறவா. அப்படி கனவுலையும் நலவிலையும் உபாசிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த கடவுள் மேல, இந்த நடமாடும் தெய்வத்து மேல நமக்கு ஒரு பாட்டு எழுத முடியுமா, வலிய ஒரு வாய்ப்பு வருதே. அது ஒரு பெரிய பிரபல பாடகர், ஒரு பிரபல நிறுவனத்திலேருந்து படுற ஒரு இசைத்தட்டில் நம்மளோட பாட்டை பாடுறேன் அப்படின்னு சொல்றாளே அப்படின்ட்டு என்ன சொன்ன சீகாய்க்கு வந்து, நீ நாளைக்கு பாட்டை எழுதின்னு வர, ரிஹர்சல் பண்ணிட்டு உடனே ரெக்கார்டிங்க்கு போறோம் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டார். இவருக்கு ஒரே சந்தோஷம் எழில்மணிக்கு. அதனால இந்த உற்சாகத்துல என்ன பண்ணினார், என்ன பாட்டு எழுதலாம், எப்படி எழுதலாம், எதை வச்சு எழுதலாம், யார்கிட்ட கேட்கணும், ஒன்னும் அதெல்லாம் பண்ணணும்னு தோணல. பெரியவாளை தியானம் பண்ணிட்டு உடனே பாட்டை எழுத ஆரம்பிச்சுட்டார். அது எப்படி வந்தது பல்லவி அப்படின்னா, கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது, காஞ்சியில் பெரியவராய் குருவென சிறந்தது அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற பாட்டுது. கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது, காஞ்சியில் பெரியவராய் குருவென சிறந்தது அப்படின்னு இப்படி பல்லவி உடனே வந்துடுத்து. உடனே அல்லவல்லவே சரணம் அப்படின்னு 2 சரணத்தோடு அந்த பாட்டு கிடுகிடுன்னு பிரவாகமா வந்துடுத்து. இதுக்கு ஒரே சந்தோஷம். மறுநாளைக்கு இந்த பாட்டு எடுத்துன்னு போனார். அதுக்கு தான் ராமச்சந்திரன் வகை இசையமைச்சு கொடுக்க அந்த பாட்டு பிரமாதமா தயார் பண்ணப்பட்டது. மீதி 3 பாட்டோடையும் சேர்த்து பண்ணியாச்சு. பாட்டு ரெக்கார்டிங் இல்லாமல் ஆயிடுத்து. இந்த ஸ்டேஜில் என்ன ஆயிடுத்து ஒரு சோதனை அப்படின்னா, ஒரு பத்திரிகையில, ஆங்கில பத்திரிகையில பெரியவாளோட பயோகிராஃபி பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தா. பெரியவாளோட சரித்திரம் வந்திருந்தது அதுல. அதை எடுத்து இந்த எழில்மணி ரொம்ப ஆர்வமாக படிச்சு பார்த்தார். அதுல படிச்சு பார்த்துட்டு ஒரு ஷாக் என்னன்னா, பெரியவா பிறந்த ஊர் விழுப்புரம்னு இருந்தது.
இவருக்கு நடுங்கி போயிட்டு ஷாக்கா எடுத்து. ஏன்னா கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்ததுன்னா போட்டிருக்காரு வார்த்தையே, முதல் வார்த்தை பல்லவி. அவர் என்ன நினைச்சுட்டார், கலவை கலவை பெரியவா கலவையில இருப்பா, கலவைன்னா ரொம்ப இஷ்டம், இதெல்லாம் வச்சுன்னு பெரியவா பிறந்தது கலவையாக்கும் அப்படின்னு அவராவே ஏதோ தப்பா நினைச்சுன்னு விட்டார். அதனால கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்ததுன்னு பாட்டை எழுதிட்டார். பல்லவியே இப்படி வந்துருத்து. இப்ப இந்த ஆர்டிகளை பார்த்தப்பறம் தான் பெரியவா பிறந்து விழுப்புரம் அப்படின்னா இவருக்கு ரொம்ப கவலையா போயிடுத்து. ஒரு பெரிய பிரபல பாடகர் எல்லாம் பண்ணி ரெக்கார்டிங்லாம் வேற ஆயிடுத்து. இந்த சமயத்துல தான் நமக்கு இப்படி தெரிஞ்சிருக்கேன், நம்ம முன்னாலேயானு கேட்டுருக்கலாம், யார்ட்டையும் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம், இப்படி அசட்டுத்தனம் பண்ணிட்டுமே அப்படின்ட்டு. பெரியவா பிறந்தது கலவையில் இல்லையா, கலவையில பிறக்கலையா, கலவையில பிறக்கலையா, அப்படியே கேள்வி, மனசுல போராட்டம், என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. நாளைக்கு இந்த பாட்டு ஒரே பிரபலமாயி யாரான ஏதானு கேள்வி கேட்டா, அதனால என்ன பண்ணேன்னு தெரியாது. சீர்காழி கோவிந்தராஜன் கிட்ட போனார். போய் இவர் போனோடனே அவர் என்ன சொன்னார், வாங்க வாங்க 7 மணி ஒரு குட் நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கார்ட் பண்ணின டேப் எல்லாம் கல்கட்டாவுக்கு போயிடுத்து. அங்க மாஸ்டராவா தயார் பண்றதுக்கு போயிட்டா, இனிமே அது பிரிண்ட்டும் எடுத்து அநேகமா 1 மாசத்துக்குள்ள எல்லாம் இந்த பிளேட் முழுக்கல வந்துரும் அப்படின்னு சொன்னார். வந்தா ரிலீஸ் பண்ண வேண்டியதான் அப்படின்னா இவருக்கு இன்னும் பயமா போயிடுத்து. இவர் என்ன நினைச்சுன்னு போனார்னா, சரி தப்பா எழுதிட்டோம், கலவையில பெரியவா பிறந்தான்னு பேரொளி பிறந்ததுன்னு. இப்போ பல்லவியை மட்டுமான மாத்தி விட்டு திருப்பி என்ன செலவானாலும் சரி இந்த பாட்டை மாத்தி வார்த்தைய போட்டு திருப்பி ரெக்கார்ட் பண்ணும் அப்படின்னு. ஆனா அங்க போய் சீர்காழி வந்து சொன்னா அவர் எல்லாம் மாஸ்டருக்கு போயிடுத்து, கல்கட்டாவுக்கு போயிடுத்துன்னு சொல்லிட்டார். இவருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. உடனே மொல்ல சீர்காழி கோவிந்தராஜன்ட்ட சொன்னார், சார் இது மாதிரி ஒரு பெரிய தப்பு நடந்துடுத்து, என்னப்பா அப்படின்னா, மாதிரி பெரியவா பிறந்தது கலவையில இல்லை விழுப்புரத்துலயாம், இப்படி ஆர்டிகள் வந்திருக்கு, இதை பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப கவலையா படுத்து, என்ன பண்ணிட்டு அதனால தான் உங்களை பார்க்க வந்தேன். அவருக்கு ஒன்னே தூக்கி ஏற்பட்டது, என்னையா இது இப்படி திடீர்னு இப்படி சொல்ற, ஒருத்தரும் நம்ம கவனிக்கல, எங்க இந்த ஆர்டிகளை படி அப்படின்னு. அந்த பத்திரிகையில வந்து ஆர்டிகளை படிக்கிறா. அதுல பெரியவா சரித்திரம் முழுக்களும் இருக்கு. விழுப்புரத்துல பிறந்தா, அப்படி வளர்ந்தா, தமிழ்னா எல்லாம் பண்ணிட்டு 1907ஆம் வருஷம் கலவைக்கு குருவோட அருள்னால கலவைக்கு வந்து அங்க அவளுக்கு சன்னியாசாசிரமம் கொடுக்கப்பட்டது. காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளா பீடாரோகணம் அச்சு அப்படி எல்லாம் வந்தது. இந்த ஆர்டிகளை முழுக்க படிச்சோன்னு ஒரே சந்தோஷமா சீர்காழி கோவிந்தராஜன் என்ன சொன்னார், 7 மணி ஒரு தப்பு நடக்கல, ஒரு தப்பு நடக்கல, நீ சரியாதான் எழுதியிருக்க அப்படின்னு. இது சொன்னா இப்போ கவிஞருக்கு ஒன்றும் புரியல, என்ன இவரும் சரிங்கிறாரு, இந்த ஆர்டிகளை படிச்சதை பார்த்துட்டு அப்படின்னு. அதுல உடனே சீர்காழி கோவிந்தராஜன் சொன்னார், அந்த ஆர்டிக்கல்ல என்ன போட்டிருக்கு, பெரியவா விழுப்புரத்துல பிறந்தாலும் கலவைக்கு வந்து கலவையில தான் சன்னியாசாசிரமம் கொடுக்கப்பட்டதுன்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையோ, சாஸ்திரப்படி சன்னியாசம் வாங்கிட்டா புனர்ஜென்மம் தான் சொல்லியிருக்கு சாஸ்திரம். அதனால இவர் இங்க கலவையில வந்து சன்னியாசம் வாங்கிட்டா இது புனர்ஜென்மம் தான், இங்கேயும் பிறந்தாருன்னு தான் அர்த்தம். அதோட இல்ல, நீ என்ன பண்ணிருக்க, கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது அப்படின்னு போட்டிருக்க. அந்த பேரொளியில சன்னியாசாசிரமம் கொடுக்கறதே மகா வாக்கிய உபதேசம்லாம் பண்றா. இந்த தீட்சை கொடுக்கறது, உபதேசம் வாங்கிக்கிறது, ஞானோபதேசம் தான் பெரிய பேரொளி. மனுஷனுக்கு பெரிய ஒளியை கொடுக்கக்கூடியது எதுன்னு, இந்த அறிவு தானே, ஒளி தானே, ஞானம் தானே, ஞான பிரகாசம் அப்படிங்கிறோம். இப்ப பாரியா, கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது அப்படிங்கிற வார்த்தை எவ்வளவு பொருத்தமா இருக்கு, சத்தியமா இருக்கு அப்படின்னு. அவர் விழுப்புரத்துல பிறந்து இனிமே ஒரு சுப்பிரமணிய சாட்சிகளுக்கு பிள்ளையா இருந்து சுவாமினா இருந்தா யாருக்கு என்ன லாபம்? அப்படி அங்க பிறந்திருந்தா கூட இங்க கலவையில வந்து இவருக்கு சன்னியாசாசிரமம் கொடுக்கப்பட்டு இப்படி ஜெகத்குருவா வந்ததுனாலதான் உலகத்திலேயே இவ்வளவு கொண்டாட முடியுமா இருக்கு, எல்லாருக்கும் ஞாபகம் லாபமா இருக்கு. இதுதான் ரொம்ப பொருத்தம். அதனால கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது, காஞ்சியில் பெரியவராய் குருவென சிறந்ததுங்கிறது தான் ரொம்ப பொருத்தமான வார்த்தையா இருக்கு. அப்படின்லாம் அவர் ஆகாவுக்குன்னு சொன்னா அந்த 7 மணிக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆயிடுத்து. இனியாது நம்ம தப்பா ஏதோ பண்ணிட்டுமாக்கும்னு நினைச்சுன்னு சொன்னது போக இதையே இவ்வளவு சாதிச்சு சொல்றாரு. உடனே சீர்காழிக்கு வந்து நான் சொன்னேன், போயா நீ இந்த ஆர்டிகளை படிச்சுட்டு நீனும் குழம்பி என்னையும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு கலக்க அடிச்சுட்ட. உடனே ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ, பெரியவா அனுகிரகத்துல இதெல்லாம் நடக்கிறது. இப்படி ஏதானு ரொம்ப பெரிய தப்பா இருந்ததுனால் அதை முதல்ல பாடி ரெக்கார்டே ஆக விடாத பெரியவரே தடுத்திருப்பார். அப்படின்னா சீர்காழி கொஞ்சம் நம்பிக்கையை பாருங்க, ஒவ்வொரு பக்தாளுக்கும் எப்படி பெரியவா மேல நம்பிக்கை இருந்திருக்கு அப்படின்னு. நம்ம பண்ற காரியம் நல்ல காரியமா இருந்தா, சரியா இருந்தா, இதுல தப்பு இல்லைன்னால் நிச்சயம் பெரியவா அனுகிரகம் காப்பாத்தும். அப்படி அதுல ஏதானு தப்பு இருந்ததுன்னா, தவறு இருந்ததுன்னா பெரியவா அனுகிரகம் நம்மளை தடுத்தாட்கொள்றது அப்படின்னு தானே. ஆட்கொள்ளுங்கிறதுல எவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்திருக்கு, அதுல சீர்காழி கோவிந்தராஜனுக்கு எவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கை இருந்திருக்குன்னு இதுலயும் தெரியுது. அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு, அதனால அப்படி
ஏதான் தப்பு இருந்ததுன்னா பெரியவாளே இதை ரெக்கார்டு ஆக விடாத தடுத்திருப்பா. எப்போ இது அத்தனையும் பிரமாதமாக ரெக்கார்ட் ஆகி இப்போ மாஸ்டருக்கும் காப்பி எடுக்கிறதுக்கும் போயிடுத்தோ இது பெரியவா அனுகிரகம் தான் தீர்மானமாக வச்சுக்கோ. அதுக்கு மேலே இப்படி கலவையில் சன்னியாசம் வாங்கிட்டு இருக்கா, பெரிய ஞானியா உலகத்துக்கு ஒளிர்றா. அதனால இதுதான் கரெக்டான வார்த்தை அப்படின்லாம் சொல்லி கவலைப்படாத வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பவும் இவர் கலங்கின மனசை பார்த்துட்டும் இதுக்கு மேலே கவலைப்படாத நீ, இந்த ரெக்கார்ட்லாம் வந்தோடனே நாம் பெரியவாள்கிட்ட போய் பெரியவா சன்னதியில் வச்சுட்டு தான் அப்புறம் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம். பெரியவா கையால் ரெக்கார்ட்லாம் தொட்டுட்டாக்க உனக்கு சந்தோஷம் தானே, அதுக்கப்புறம் உனக்கு சந்தேகம் இருக்காது, பயப்பட மாட்டே. பெரியவா தொட்டு அப்ரூவ் பண்ணி கொடுத்துட்டாள்னாக்க அது உனக்கு அதுக்கு மேலே என்ன வேணும்? அதனால கவலைப்படாத, ரெக்கார்டு வந்தோம் நம்ம போகிறோம், பெரியவரை போய் பார்க்குறோம் அப்படின்னு அவர் அனுப்பிச்சுட்டு 7 மணிக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரிலீஃப் ஆகிடுத்து. சரி தப்பு இல்லை அப்படின்னு வந்துட்டார். உடனே கொஞ்ச நாளில் அது ரெக்கார்டு எல்லாமும் வந்தது. இவர் கூப்பிட்டார், இத்தனாந்தேதி நம்ம போகிறோம் அப்படின்னு. இந்த 7 மணியும் போனார். உளுந்தூர்பேட்டை ஸ்டேஷன் ஹோம் இந்த ஹெச்எம்பி ரெக்கார்டிங் மேனேஜர் மங்கபதி, சீர்காழி கோவிந்தரன் எல்லாரும் போகிறா. பெரியவா காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கான்னு காலங்காலத்தில் போயிட்டா. பெரியவா உள்ளுக்குள்ளே அனுஷ்டானத்தில் இருந்தா. சீர்காழி கோவிந்தனா எல்லாரும் போய் உட்காந்துருக்கா. கொஞ்சம் கூட்டம்லாம் இருந்தது. சரி எப்போ தரிசனம் கிடைக்குன்னா தெரியல, எப்போ பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் கிடைக்கும் கிடைக்காது ஒருத்தராலையும் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. இவ காத்துன்னு உட்காந்துருக்கா. அப்படி உட்காந்து நேக்கிட்டே கூட இருக்கிறவ யாரோ ஒன்று சீர்காழிட்ட சொன்னேன், எதுக்கு வெறுமனை உட்காந்துக்கல, ஏதான பாட்டு பாடுங்கோளேன்னு. சீர்காழி கோவிந்தராஜன் சொன்னார், உள்ளுக்குள்ள பெரியவா தியானத்தில் இருக்கா, பூஜையில் இருக்கா, நம்ம இங்கேருந்து வெளியில் பாடினாக்கா அவளுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும், இப்போ பாடக்கூடாது, அவள் நிஷ்டையில் இருக்கா அனுஷ்டானத்தில் இருக்கா அப்படின்னு விட்டார். இப்படி சொல்லிட்டு 10 நிமிஷம் ஆச்சு இல்லையோ, பெரியவா ஒரு இந்த கீத்து கொட்டையில் என்ன உட்காந்துருக்கா, இந்த கதவு சாத்தி இருக்கு, இவா வெளியில் உட்காந்து இப்படி பேசிட்டு இருக்கா. உடனே இந்த கதவு திறந்தது. இந்த பெரியவாளோட இந்த உள்ளோட கதவு திறந்தா எல்லாரும் ஒரு மாதிரி டென்ஷன் ஆயிட்டா. பெரியவா தான் எந்தன்னு வந்துட்டாளாக்கும், தரிசனம் கொடுக்க போறாளாக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு பார்த்தா ஏமாத்தம். பெரியவா வரல, யாரோ பெரியவாள்கிட்ட கைங்கிடம் என்று வந்தார். வந்தவர் இந்த கணத்தடியை சுத்தி இப்படி பார்த்தார் உட்காந்துருக்கிற கூட்டத்தை பார்த்துட்டு என்ன சொன்ன, இங்கே சீர்காழி கோவிந்தராஜன் யாரு, சீர்காழி கோவிந்தராஜன் வந்திருக்காராமே அப்படின்னு. உடனே இவருக்கு தூக்கி வாரி போட்டது, என்ன திடீர்னு நம்மளை கூப்பிடுற அப்படின்னு. உடனே நான் தான் அப்படின்னு. உடனே அவர் வந்தவர் சொன்னார், பெரியவா அவங்கள பாட சொல்லி உத்தரவாருது, பாடின்றுங்க அப்படின்னு. இவருக்கு அப்படியே தூக்கி வாரி போட்டது. 10 நிமிஷம் முன்னால யாரோ பாடுன்னா, நம்ம தான் பெரியவா ஏதோ தியானத்தில் இருக்கா பூஜையில் இருக்கா பாடி டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம்னு. உடனே அடுத்த 10 நிமிஷத்துக்கு உள்ளேந்தே ஆர்டர் வருது பாடுன்னு அப்படின்னு. இருக்கு. அப்புறம் கேட்பான சந்தோஷத்துக்கு பரம சந்தோஷம். ஹிமாத்ரி சுதேபா ஹிமா அப்படின்னு ஷியாமா சாஸ்திரி கீர்த்தனத்தை பாடினர். இப்படி பாடிட்டு இந்த ரெக்கார்டில் என்ன 4 பாட்டு இருக்கோ அதில் வரிசையா காமாட்சி தாய்மடியில் பாடினர். அதுக்கப்புறம் கலவியில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது அப்படின்னு பாட ஆரம்பிச்சேன். அதில் பாடிண்டே வர பல்லவி பாடியாச்சு, அனுபல்லவி பாடியாச்சு, சரணமும் ஒரு சரணம் பாடியாச்சு. அதில் கடைசி 2வது சரணம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப பிரமாதமான வார்த்தையாக இருக்கும். அதை சொல்கிறேன், அப்புறம் கேட்டுண்டாலே தெரியும் நமக்கு அதோட உருக்கம் என்ன அப்படிங்கிறது. அதில் சொல்கிறார், உருக வைக்கும் நெஞ்சை அன்பு பார்வை, நம்மை ஒளிர வைக்கும் செம்மை காவி போர்வை, பெருக வைக்கும் கண்ணீர் பேச்சதற்கு, அவரை பணியாமல் இருப்பவர்க்கு மூச்சதற்கு. என்ன ஒரு பவர்ஃபுல்லான வார்த்தை, இதுக்கு மேல ஸ்ட்ராங்கா எழுத முடியாது. அதுல என்ன சொல்றேன்னா, உருக வைக்கும் நெஞ்சை அன்பு பார்வை, அவ கடாட்சம் பட்டாலே அப்படியே நமக்கு கரைஞ்சு போயிடும், பகா கரைஞ்சிடும் நம்மளோட மனசு. அப்படி ஒரு அன்பு பார்வை, அந்த பார்வையிலே அந்த அன்பு பொங்கி வழியறதுனால அது உருகாத மனசே கிடையாது, கரையாத மனசே கிடையாது அப்படிங்கிறப்பல கல் நெஞ்சையும் கரைய வைக்கிறாப்புல அப்படி ஒரு அன்பு பார்வையாம். சரி, அது என்ன பண்ணும்னு, நம்மை ஒளிர வைக்கும் செம்மை காவி போர்வை. அப்ப ஏற்பட்ட அந்த அன்பு பார்வையாலேயே அத்தனை பேரையும் மனசெல்லாம் உருக்கிறவர் எப்படி இருக்கார். அந்த காவிக்கே ஒரு பெருமையா இருக்கு. இந்த காவி அப்படின்னா இவர் சரீரத்துல இருந்து இந்த காவிக்கு தனியா அழகா இருக்கான். ஒளிர வைக்கும் செம்மை காவி போர்வை, இந்த காவி போர்வையில போத்திண்டு அன்பு இப்படி வந்திருக்கு. ஒரு மனுஷ ரூபத்துல பெரியவாங்கிற ஒரு உருவத்துல அன்புங்கிற ஒண்ணு காவி போர்வையை போத்தின்னு வந்திருக்கான். அவரை பார்த்தாக்க என்ன பண்ணும்னார், வேற ஒண்ணும் பண்ணாது, கண்ணீரை பெருக வைக்கும். ஆறா அருவியா கண்லேருந்து தாரதாரையா குட்டும். ஞான சம்பந்தர் சொல்றாரே, காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஓதுவார்தமை நன்னெறி குவிப்பது அப்படின்னு. பக்தினா அப்படின்னா இருக்கணும். அவரை பார்த்தாலே பெருக வைக்கும் கண்ணீரா, ஆறா கொட்டுமா.
இப்படிலாம் சொன்னவர் இனிமே சரி அனாவசியமா எதுக்கு பேச்சதற்கு, அவர் இனிமே அன்பு உருவம் காவி போர்வையில் இருக்கிற அவரை பார்த்தாலே கண்ணீரால கொட்டும், அருவியா கொட்டும், அப்படிலாம் சொல்றது பேச்சதற்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண, அவரை பணியாமல் இருப்பவருக்கு மூச்சதற்கு அப்படின்னு ரொம்ப அழகான வார்த்தை. இப்பேற்பட்ட ஒரு அன்பே ஒரு காவி போர்வைக்குள்ள வந்து உட்கார்ந்துன்னு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கு, அன்பே அருளே அப்படின்னு பரணிதரன் சொல்றாரு. அதை போல அன்பும் அருளும் இப்படி காவி போர்வையில வந்து இப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு நம்ம கை கேட்டுறாப்புல. அப்பேற்பட்ட இந்த ஈஸ்வரனை போய் ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணி தரிசனம் பண்ணி பார்க்காதவனுக்கு எதுக்கு உசிறு இருக்கணும், மூச்சு எதற்கு, அவன் இருந்து வேஸ்ட். அப்பர் சுவாமி சொல்றாரு, குனித்த புறமும் கொவ்வை செவ்வாயில் குமின் சிரிப்பும் பனித்த சடியும் பவழம்போர் மேனியில் பால் வெந்நீரும் இனித்தமுடன் எடுத்த பொற்பாதம் காணப்பெற்றால் மனித்த பிறவியும் வேண்டுவதே மாநிலத்தே அப்படின்னு. இப்ப ஏற்பட்ட அந்த ஈஸ்வர ஸ்வரூபத்தை தரிசனம் கிடைக்குன்னா இதுக்காவனும் மனுஷ ஜென்மா வேணும் அப்படிங்கிறார். இன்னொன்னுல சொல்ற, பேசாத நாள் எல்லாம் பிறவா நாளே அப்படிங்கிற, உன்னை பத்தி பேசலைன்னா இன்னைக்கு நான் பிறந்த நாள்ல இறந்த நாள் அப்படிங்கிறார். அதை போலதான் இங்கே இந்த கவிஞர் எழில்மணி சொல்ற, அவரை பணியாமல் இருப்பவருக்கு மூச்சு எதற்கு அப்படிங்கிற இந்த வரிய பாடின்னு இருக்கார் சீர்காழி கோவிந்தராஜன். அதுல உருக வைக்கும் நெஞ்சை அன்பு பார்வை, நம்மை ஒளிர வைக்கும் செம்மை காவி போர்வை, பெருக வைக்கும் கண்ணீர் அப்படிங்கிற வார்த்தை வரத்தே என்ன ஆச்சுன்னா, தடார்னு அந்த உள்ளூர் கதவு திறந்தது. கதவு திறந்தா எல்லாரும் இவர் உருகி பாடின்னு இருக்காரு இல்லையா, எல்லாரும் முதல்ல ஒரு தினம் கதவு திறக்கிறதே பெரியவாளாக்குன்னு இவ எல்லாம் அலர்ட்டா ரெடியானா. ஆனா பெரியவா வரல, வேற யாரோ கைங்கரியம் பண்றவர் இருந்தார். இப்போ ஏதானும் கைங்கரியம் பண்றவர் தான் வரவாளாக்குன்னு இவ பேசாத அசால்ட்டா இருந்தா பெரியவா வந்து இத்தாப்பல் நிக்கிறா. இப்படி பெரியவாளையும் பார்த்தோன்னே சீர்காழி கோவிந்தராஜன் மேற்கொண்டு பாட முடியல, அப்படியே தொண்டையை அடைக்கிறது. பெருக வைக்கும் கண்ணீர் பெருக வைக்கும் கண்ணீர் பெருக வைக்கும் கண்ணீர் அப்படியே சொல்லிகிட்டே இருக்கார். அதுவும் பெரியவாளை நேர பார்த்துட்டார். இதை கேட்டு வாளுக்கெல்லாம் அந்த சன்னிவேசத்தை கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க. அப்படியே காலங்கார்த்தால அந்த காலை பொழுதுல அப்படி பிரம்மஸ்வரூபம் பிரேமஸ்வரூபமா எய்தாப்புல வந்து நிற்க, அதில் அப்படியே பக்தியினால காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்க ஒருத்தர் பாடுறார் அப்படின்னா அந்த சூழ்நிலையில இருக்கிறவாளுக்கு கேட்கிறவாளுக்கெல்லாம் எப்படி இருக்கும், எல்லா ஜனங்களும் கதற ஆரம்பிச்சுட்டு அழ ஆரம்பிச்சுடுத்து. பாட்டிலேயே இப்படிதானே இருக்கு, பெருக வைக்கும் கண்ணீர்னு. அதில் பல பேர் அழறா எல்லாரும் என்றா. சீர்காழி கொஞ்சம் மேற்கொண்டு பாட்டை பாட முடியல, அப்படியே தொண்டையை அடைக்கிறது, பெருக வைக்கும் கண்ணீர் பெருக வைக்கும் கண்ணீர்னு. அப்ப என்ன பண்ணா, பெரியவாளும் கண்ணை தொடச்சிக்கிறா. அப்படின்னா என்ன, அவருக்கும் கண்ணில் தண்ணி வருது. அப்படின்னா இதை எழுதின வார்த்தையை சொல்றதா இல்ல பாடினவரோட பக்தி பாகத்தை சொல்றதா என்ன சொல்றதுன்னு புரியல. கண்ணை தொடச்சுண்டர், கொண்டை தொடச்சுனே செய்கைனால மேல பாடு பாடுன்னு பெரியவா உத்தரவு பண்ணா. இவர் ஒரு வழியா தன்னோட உணர்ச்சி எல்லாம் கட்டுப்படுத்தினு சீர்காழி கோவிந்தராஜன் பெருக வைக்கும் கண்ணீர் பேச்சுதற்கு அவரை பணியாமல் இருப்பதற்கு மூச்சதற்கு அப்படின்லாம் பாட்டை ஒரு வழியா பாடி முதிச்சர். அந்த இசைத்தட்டில் மீதி இன்னும் 2 பாட்டு இருக்கு, அதெல்லாமும் பாடினர் ஒரு வழியா பாடி அப்புறம் திருப்புகழும் இதெல்லாம் பாடி முடிச்சர். முடிக்கிறதுக்கு முன்னால பழம் புஷ்பம் எல்லாம் வாங்கிட்டு போயிருக்கல, அதுல இந்த ரெக்கார்ட் எல்லாமும் வச்சு பெரியவாள்கிட்ட கொடுத்தா. பெரியவா அந்த ரெக்கார்டை பார்த்து கையால தடவி தடவி கொடுத்துட்டும் அனுகிரகம் பண்ணி இவாளுக்கெல்லாம் பிரசாதத்தை கொடுத்தா அனுச்சா. அன்னைக்கு சாயந்தரமே மயிலாப்பூர்ல கற்பகாம்பாள் கோவில்ல கபாலீஸ்வரர் கோவில்ல இது இசைத்தட்டு வெளியிடுறது. சாயந்தரம் ஃபார்மலா கோவில்ல வெளியில எடுப்பாரா. காலங்கார்த்தாலே இந்த பாட்டுடைய தலைவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாட்டுக்கு நாயகன் யாரோ அவர் கையாலே இதை அங்கீகரிச்சு அவரே இதை கேட்டு செவிமடுத்து அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்ததுதான் இந்த ரெக்கார்டு. ரொம்ப அற்புதமான பாடல். முடிஞ்சது, வழியில வந்துட்டா. வழியில வந்தா அதுல இந்த எழில்மணிக்கு தெரிஞ்சவர் ஒருத்தர், அவளுக்கு மடத்தோட அதிகமா சம்பந்தம் இருந்ததுனால தெரிஞ்ச ஒரு வித்வான், அவரோட பேசியிருந்தார். அவரும் பாட்டெல்லாம் பிரமாதமா இருக்கு, எல்லாம் அவரும் பார்த்துன்னு எல்லாம் சொன்னார். அப்படி எழில்மணிக்கு ஒரு சந்தேகம். என்ன சந்தேகம்னா, அவரை பார்த்தா பெருக வைக்கும் கண்ணீர் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம பக்தாளுக்கெல்லாம் வேணா அவரை ஈஸ்வரனை பகவானை பார்த்தா கண்ணால தண்ணி வரலாம் பெருகலாம். ஆனா இந்த பாட்டை கேட்கறது பெரியவாளே கண்ணை தொடச்சுட்டாலே பெரியவாளுக்கும் கண்ணில் தண்ணி வந்தது, எதனால வந்தது அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம். அதனால இந்த வித்வான்ட்டு எழில்மணி கேட்டார், மாமா நம்மெல்லாம் சாதாரண மனுஷா, நமக்கெல்லாம் உணர்ச்சிகள் இருக்கு, ராகத்வேஷம் இருக்கு, அதனால நமக்கு கண்ணால அழறோம் தண்ணி வருது சிரிக்கிறோம் இதெல்லாம் பரவாயில்ல. ஆனா பெரியவா திரிகால ஞானி பட்ட கெட்ட
அப்பேற்பட்ட பெரியவாளும் இந்த பாட்டை கேட்டுட்டு கண்ணால தண்ணி விட்டான்னா பெரியவாளுக்கும் உணர்ச்சி இருக்கா, உணர்ச்சி வசப்படுறாளா, ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் கிளாரிஃபிகேஷன் கேட்டார். அதுக்கு அந்த வித்வான் சொன்னார், அதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லையே, பெரியவாளுக்கும் கண்ணியில தண்ணி தான் வரும் அப்படின்னார். இவருக்கு கேட்டவருக்கு ஷாக்கா இருந்தது, என்ன இவரும் சரிங்கிறாரே அப்படின்னு ஆமோதிக்கிறாரு. உடனே அந்த வித்வான் சொன்னார், நீ என்ன நினைச்சிருக்க, கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது, காஞ்சியில் பெரியவராய் குருவென சிறந்தது அப்படின்னு நீ பாட்டு எழுதியிருக்க. இது நீ உன்னோட பாவம் பெரியவா மேல எழுதியிருக்கம் அப்படின்னு எழுதியிருக்க, பெரியவாளுக்காக பெரியவாளை பிரைஸ் பண்ணி இந்த பாட்டு எழுதியிருக்க. அதனால நமக்கு கண்ணால தண்ணி வந்தது. பெரியவாளு கேந்திரமா கண்ணீர் வந்தது. நீ அதுல சொல்லியிருக்கிற வார்த்தை என்னன்னு, கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது, காஞ்சியில் பெரியவரா குருவனை சிறந்ததுன்னு சொல்லியிருக்க. பெரியவாளுக்கு கலவையினாலே தன்னோட குரு ஞாபகம் தான் வரும், குரு பரமகுரு ஞாபகம் தான் வரும். அதனால கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்ததுன்னா அங்க ரெண்டு குரு, பெரியவாளோட குரு பரமகுரு ரெண்டு பேரோட சித்தியான ஸ்தலம் அதிஷ்டானம் அங்கதானே இருக்கு, அவளோட ஞாபகம் வந்திருக்கும். அதனால நீ இதுல சந்திரசேகர் சரஸ்வதி அப்படின்லாம் ஒன்னும் பெயரையே குறிப்பிடல, காஞ்சியில பெரியவரா சிறந்ததுன்னு சொல்லிக்க. அதனால காஞ்சி பெரியவர் அப்படின்னா அவருக்கு காஞ்சி பெரியவருக்கு காஞ்சி பெரியவர் அவரோட குரு பரமகுரு தானே, அவ கலவையில தானே அதிஷ்டானத்துல இருக்கா. அதனால அந்த குருவை நினைச்சுட்டு அவளுக்கு கண்ணால தண்ணி வந்திருக்கலாமே. அப்பேற்பட்ட அந்த குருநாதால நமஸ்காரம் பண்ணாதவாளுக்கு பணியாதவாளுக்கு மூச்சு எதிர்க்கு அப்படின்னு இது எல்லாம் அவருக்கும் அவளுக்கும் பொருந்துறாப்புல தானே இருக்கு. அவ அந்த பாவத்துல எடுத்துன்னு அப்படி அவளுக்கு உருகி இருப்பா அப்படின்னு இது சொன்ன அந்த எழில்மணியால தாங்கவே முடியல, உணர்ச்சி பெருக்க. ஒரு கல்லுல ரெண்டு பழம் அப்படிங்கிறாப்புல நாம பெரியவா மேல ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா அதுவே பெரியவா மேலுக்கும் பொருத்தமா இருக்கு, பெரியவாளோட குருநாதாளுக்கும் பொருத்தமா இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு யாரோ ஒருத்தர் அந்த சந்நிதியிலேயே வியாக்கியானம் பண்றாரே. இது மாதிரி ஆங்கிள் ஒருத்தருக்குமே தோணல, ஆனா இந்த வழியிலேருந்து இருந்த ஒரு வித்வானுக்கு இப்படி தோன்றது. அதை கேட்க முடியுமா, போய் அவரையே கேட்க முடியுமா பெரியவா வைக்கிறான்னா எப்படி சூக்ஷ்மமா அந்தர்யாமியா இருந்துன்னு ஒவ்வொரு தன்னோட அந்த அனுகிரகத்தை எப்படி எல்லாம் வெளிப்படுத்துறா அப்படின்னு தெரியும், யார் மூலியமாவே எப்படி எல்லாம் வெளிப்படுத்துறா அப்படின்னு தெரியுது. அதுல அந்த எழில்மணி ரொம்ப உருகினர், ஸ்ரீராய் கோவிந்தராஜன் அப்படி உருகினர், ஓ இதுக்கு இப்படி வேற அர்த்தம் இருக்கு. அப்படி ஒரு அபூர்வமான பாட்டு தான் அந்த கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்து காஞ்சியில் பெரியவராய் குருவென சிறந்தது அப்படின்லாம் அது ஒரு அற்புதமான பாட்டு. அப்படி ஒரு இசைத்தட்டு தான் HMV நிறுவனத்தால வெளியிடப்பட்டது, இசை அஞ்சலியா பெரியவாளுக்காக. இப்படி பாட தெரிஞ்சவாளா இருக்கட்டும், இன்னும் எழுத தெரிஞ்சவாளா இருக்கட்டும், பேச தெரிஞ்சவாளா இருக்கட்டும், படிக்க தெரிஞ்சவாளா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலும் தங்களோட கலையை அதுல பெரியவாளுக்கு சம்பந்தப்படுத்தி அதுல பெரியவா பாதத்துல அர்ப்பணம் பண்ணிட்டா என்னமோ நம்மளோட ஜென்மா சபலம் ஆயிடுத்து, கிருதார்த்தம் ஆயிடுத்து, கிருதகிருத்தியர்களா ஆயிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு நமக்கு தெளிவு ஏற்படுறது, திருப்தி ஏற்படுறது அப்படின்னா அது பரபிரம்மமா இருக்கிறதுனால்தான். எந்த வாக்கா இருந்தா என்ன, சொல்லா இருந்தா என்ன, எந்த செய்கையா இருந்தா என்ன, எத் எத் கர்ம கரோமி தத்ததைகளும் சம்போ தவாராதனம் அப்படின்னு பகவத்பாதாள் சொல்ற. நம்ம காயத்தினாலேயோ மனசினாலேயோ இந்திரியங்கள்னாலேயோ எதுவா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு கர்மாவா இருந்தாலும் அதனால பண்றது அத்தனையும் நாராயணாயேது சமர்ப்பயாமி அப்படின்னு அந்த நாராயணனோட பகவானோட திருவரியில கொண்டு சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம்னா நாம மனசால நினைச்சதோ வாயால பேசினதோ செஞ்ச காரியமோ எல்லாம் சபலமாயிடுது அப்படிங்கிற. அது போலதான் இந்த கவிஞர்களுக்கும் இந்த பாடகருக்கும் வா பண்ணினது பெரியவாள்கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணோன்னா அவளுக்கு மனசு அவ்வளவு பூர்ணமா திருப்தி அடைஞ்சது, சந்தோஷம் அடைஞ்சது. இப்படி பல பேருக்கு பல அனுபவங்கள். அதை தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அம்மானை செங்கண் நெடுமாலும் சென்றிடந்தும் காண்பரிய, செங்கண் நெடுமாலும் சென்றிடந்தும் காண்பரிய, பொங்கு மலர் பாதம் பூதலத்தே போந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எங்கள் பிறப்பு அறுத்திட்டு
ஆட்கொண்டு எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொண்டு தெங்கு திரள் சோலை தென்னன் பெருந்துறையான் அங்கணன் அந்தணனாய் அறைகூவி வீடருளும் அங்கருணை வார்கழலே பாடுதும் காணம் மானாய். பாரார் விசும்புள்ளார் பாதாளத்தார் புறத்தார் பாரார் விசும்புள்ளார் பாதாளத்தார் புறத்தார் ஆராலும் காண்டற்கு அறியான் எமக்களிய ஆராலும் காண்டற்கு அறியான் எமக்களிய பேராளன் தென்னன் பெருந்துரையான் பிச்சேற்றி பேராளன் தென்னன் பெருந்துரையான் பிச்சேற்றி வாராவழியருளி வந்து என் உளம் புகுந்த ஆரா அமுதாய் அலைகடல்வாய் மீன் விசீரும் பேராசை வாரியனை பாடுதும் காணம் மானாய் அம்மானாய். இந்திரனும் மாலையனும் ஏனோருவானோரும் அந்தரமே நிற்க சிவன் அவனி வந்தருளி எந்தரமும் ஆட்கொண்டு தோட்கொண்ட நீற்றனாய் எந்தரமும் ஆட்கொண்டு தோள்கொண்ட நீற்றனாய் சிந்தனையை வந்துருக்கும் சீரார் பெருந்துரையான் பந்தம் பரிய பரிமேற்கொண்டான் தந்த அந்தமிலானந்தம் பாடுதும் காணம் மானாய். வான்வந்த தேவர்களும் மாலையனோடு இந்திரனும் வான்வந்த தேவர்களும் மால் அயனோடு இந்திரனும் கால் நின்று வற்றியும் புற்றெழுந்தும் காண்பறிய காணின்று வற்றியும் புற்றெழுந்தும் காண்பறிய தான் வந்து நாயேனை தாய்போல் தான் வந்து நாயேனை தாய்போல் தலையளித்திட்டு உன்பந்து ரோமங்கள் உள்ளே உயிர்ப்பெய்து தேன் வந்து அமுதில் தெளிவில் ஒளி வந்த வான் வந்த வார்களே பாடுதும் கான் வான் வந்த வார்களே பாடுதும் கான் அம்மானாய். கல்லாமனத்து கல்லாமனத்து கடைப்பட்ட நாயே
வல்லாளன் தென்னன் பெருந்துறையான் பிச்சேற்றி கல்லை பிசைந்து கனியாக்கி தன் கருணை வெள்ளத்து அழுத்தி வினை கடிந்த வேதியனை தில்லை நகருவுக்குச் சிற்றம்பலம் மன்னும் ஒல்லை விடையானைப் பாடுதும் காண் வினை கடிந்த வேதியனை தில்லை நகருவுக்குச் சிற்றம்பலம் மன்னு ஒல்லை விடையானைப் பாடுதும் காண் அம்மானாய் கேட்டாயோ தோழி கிரி செய்தவாறு ஒருவன் தீட்டார் மதில் புடை சூழ்த்தென்னன் பெருந்துறையான் கேட்டாயோ தோழி கிரி செய்தவாறு ஒருவன் தீட்டார் மதில் புடை சூழ் தென்னன் பெருந்துறையான் காட்டாதனையெல்லாம் காட்டி சிவம் காட்டி தாழ் தாமரை காட்டி தன் கருணைத்தேன் காட்டி நாட்டார் நகை செய்ய நாம் மேலை வீடு எய்த ஆழ்தான் கொண்டு ஆண்டவா பாடுதும் காண் அம்மானாய் ஓயாதே உள்குவார் உள்ளிருக்கும் உள்ளானை
சேயானை சேவகனை தென்னன் பெருந்துறையின் மேயானை வேதியனை மாதிருக்கும் பாதியனை நாயான நம் தம்மை ஆட்கொண்ட நாயகனை தாயான தத்துவனை தானே உலகேழும் ஆயானை உலகு ஏழும் ஆயானை ஆழ்வானைப் பாடுதும் காண் அம்மானாய் பண் சுமந்த பாடல் பரிசு படைத்தருளும் பண் சுமந்த பாடல் பரிசு படைத்தருளும் பண் சுமந்த பாடல் பரிசு படைத்தருளும் பெண் சுமந்த பாகத்தன் பெம்மான் பண் சுமந்த பாடல் பரிசு படைத்தருளும் பெண் சுமந்த பாகத்தன் பெம்மான் பெருந்துறையான் பெண் சுமந்த கீர்த்தி வியன் மண்டலத்து ஈசன் பெண் சுமந்த கீர்த்தி வியன் மண்டலத்து ஈசன் கண் சுமந்த நெற்றி கடவுள் கண் சுமந்த நெற்றி கடவுள் கலிமதுரை மண் சுமந்து கூலி கொண்டு அக்கோவால் முத்துண்டு பொன் சுமந்த பொன்மேனி பாடுதுங்காள் அம்மானாய் அம்மானாய் துண்டப்பிறையான் மறையான் பெருந்துறையான் கொண்ட புரிநூலான் கோலமாவூர்தியான் கண்டம் கரியான் செம்மேனியான் வெண்ணீற்றான் அண்ட முதலாயினான் அந்தமிலா ஆனந்தம் பண்டை பரிசே பழடியார்க்கு ஈந்தருளும் அண்டம் வியப்புருமா பாடுதும் காண் அம்மானாய் விண்ணாளும் தேவர்க்கு மேலாய வேதியனை மண்ணாளும் மன்னவர்க்கு மாண்பாகி நின்றானை தன்னார் தமிழளிக்கும் தன் பாண்டி நாட்டானை பெண்ணாளும் பாகனை
கண்ணார் கடல் காட்டி நாயேனை ஆட்கொண்ட அண்ணாமலையானை நாயேனை ஆட்கொண்ட அண்ணாமலையானை பாடுதுங்கான் அம்மானாய் பாடுதுங்காள் அம்மானாய் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்கொத்த பூன்முலையீர் பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே
முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.